الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، جوانوں، سب سے پہلے جو بات کرنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے محفل کا شیڈول جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ محفل پہ جانا ہے تو پھر غصہ نہیں کرنا۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم ادب کے ساتھ بھرپور طریقے سے گھر سے تیاری کر کے، جس طرح کی یہ رحیم نے ٹوپی پائی ہے اس طرح کی کوئی ٹوپی رکھیں یا کوئی اور رکھیں، وہ پہن کے پھر محفل میں آئیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اور یہ بھی اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی طرح کے باادب ہو کے پھر بیٹھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنیں۔ میں صرف ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اجازت۔ پہلی حدیث سنیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں، اور جب حضور کی شان سنی جائے نا تو دل خوش ہونے چاہیے، اور حضور کی شان کو بیان کرنا، حضور کے تذکرے کرنا، یہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نموس ہے۔ نموس رسالت کیا ہے؟ نموس رسالت یہی ہے کہ آقا کی شان میں کمی نہ آنے دی جائے۔ آقا کی شان میں جو بات گستاخی کرتا ہے اس کے گستاخی کرنے کا جواب دیا جائے، حضور کی شانیں بیان کر کے، لوگوں کو تعلیم دے کر، لوگوں کو ترغیب دے کر۔ آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ قال اتانی جبرائیل، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ذرا پیار سے حدیث کو سننا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک دن جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کیا؟ وقالا، جبریل امین کہہ رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، عرض کر رہے ہیں وقالا ان ربی و ربکا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربی میرا رب، و ربکا اور آپ کا رب، آپ کا رب یقولو فرماتا ہے، میرا رب اور آپ کا رب کہتا ہے، یقول لکا، آپ کے لیے کہتا ہے، آپ کے لیے ایک پیغام دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کے لیے ایک پیغام دیتا ہے۔ کیا پیغام دیتا ہے؟ کیفا رفیت ذکرو کا، کہ میرے محبوب سے جا کر پوچھو، اے میرے حبیب، کیفا رفیت ذکر کا، کہ میں نے تیرا ذکر کتنا بلند کیا ہے۔ ذرا میرے محبوب سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے محبوب سے جا کر پوچھو کہ میں نے تیرا ذکر کتنا، کیا سمجھتے ہو کہ کتنا میں نے زیادہ بلند کر دیا ہے؟ کل تو آقا نے جواب دیا، اللہ عالم، میرا مالک خود جانتا ہے، میرا مالک خود جانتا ہے۔ کالا، تو پھر جبریل کہنے لگے، یقولو، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے، وہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتا ہے کیا؟ از ذکرتو، اے میرے محبوب سن لو، از ذکرتو، کہ جب میرا ذکر ہوگا، ذکرتا معائی، اس کے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، جب میرا، جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، دیکھو نا، اب پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے تو ساتھ رسالت کی بھی گواہی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے جو محفل میلاد مناتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، خوشی کے ترانے گاتے ہیں، اور جگہ جگہ پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں حضور کے ذکر کے ساتھ، تو ہم اس دن کو 12 ربیع الاول کے دن کو
ईद का दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद का दिन। ईद का दिन, उसके बारे में मैं एक कुरानी आयत आपके सामने पढ़ता हूँ कि ये ईद का दिन कैसे है। काला ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम ने कहा, अल्लाहुम्मा, ए मेरे मालिक, रब्बाना, ए हमारे रब, अनजिल अलैना, हम पर नाजल फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि बारी ताला तू हम पर नाजल फरमा, अलैना माइदतम मिनस समाए, आसमान से तू हम पर मायदा नाजल फरमा। मायदा क्या है? एक खाना है। मायदा क्या है? एक खाना है। और खाना जो है ये एक रिज़्क होता है, नेमत होती है। क्या होती है? नेमत होती है, अल्लाह की नेमत होती है। पहले नेमत सुने क्या है। आप देखो, औलाद जो है बंदे को अल्लाह ताला देता है, ये भी नेमत है। पैसा रुपया बहुत ज़्यादा दे देता है, ये भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का करम है। और बहुत ज़्यादा आसाइशें ज़िंदगी की मिल जाती है, ये भी अल्लाह की नेमत है। और बंदे को इल्म दे दिया जाता है, ये भी अल्लाह की नेमत है। कुरान का फहम, हदीस का फहम जिस बंदे को मिल जाए, वो भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। और अगर हमें रसूलों के इमाम मिले तो वो भी नेमतों की नेमत है। वो भी क्या है? नेमतों की नेमत है। खाना जो है नेमत है, नेमत नाजल हुई। अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, ए बारी ताला तू आसमान से हम पर मायदा, खाना नाजल फरमा। तकूनु लना ईदन, ताकि वो खाना हमारे लिए एक ईद का सबब बन जाए, ताकि वो हमारे लिए ईद बन जाए। यहाँ पे लफ्ज़ ईद कुरान मजीद में आया है, किसके लिए? खाने के नाजल होने के लिए। अब देखो दोस्तों, ज़रा गौर करना है कि खाना एक नेमत है, तो उस नेमत के मिलने को अल्लाह ताला ने ईद के लफ्ज़ के साथ तब्दील किया, ईद का दिन करार दिया, उसको ईद का दिन करार दिया है। खाना आए तो ईद कहा जा सकता है, और अगर खाना खिलाने वाला आए, खाना खिलाने वाला आए, गरीबों को बांटने वाला, खाने बांटने वाला आए, गरीबों को सारे मिले कि नहीं मेरे आका करीम अलैहि सल्लम। फिर वो खाना खिलाने वाला जब आए, गरीबों का सहारा बनने वाला जब आए, तो उस दिन को ईद का दिन करार नहीं दिया जा सकता? बेशक दिया जा सकता है। आइए इसकी और एक दो और दलीलें लेते हैं। ईद दो किस्म की होती है। इतनी ईद कितनी किस्म की होती है? दो किस्म की होती है। एक ईद वाजिब शरी, और एक ईद मुसर्रत या ईद तशक्कर। ईद वाजिब क्या है? जो आपकी ईदैन है, अपना ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये वाजिब है, शरी हैं ईदें। और ईद मुसर्रत, ईद तशक्कर, वो होती है जब बंदे पर कोई नेमत हो ना, या अजहार शुक्रिया अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जो खुशी का इजहार किया जाता है, वो भी ईद होती है। ईद ये दो किस्म की है। सुनन नसाई इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो के साथ दलील मांगे तो आप दे सकते हैं। सुनन नसाई इब्ने माजा की हदीस के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो जुमा का दिन है, ये ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। आप हदीस में बता रहा हूँ, सुनन नसाई इब्ने माजा की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो जुमा का दिन है, ये ईद का दिन है, और मुसलमानों के लिए जुमे के दिन को ईद का दिन मुकर्रर कर दिया गया। सुभान अल्लाह, बेशक। अब इसका मतलब ये हुआ, इस हदीस के मैंने अल्फाज पढ़े हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि दो ईदों के अलावा भी किसी तीसरी ईद का तसव्वुर मौजूद है इस्लाम में। अब साबित करते हैं कि फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारे दिनों में से जो अफजल दिन है वो जुमे का दिन है। क्यों अफजल दिन क्यों है जुमे का दिन? और हदीस में आया कि जुमे के दिन को ईद का दिन कहा, और ये दिन अफजल तरीन दिन है। क्यों? इसकी फजीलत की वजह क्या है? फरमाया ये फजीलत वाला दिन, जुमे का दिन, इसलिए है कि इस दिन
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। फजीलत वाला दिन क्यों ठहरा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और जुमे के दिन को ईद का दिन करार दिया। पैदाइश आदम की वजह से दर्जा मिला ना। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को ईद का दिन करार दिया जा सकता है, तो इमामुल अंबिया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी मतलब अमाम हैं, सारे नबियों की इमामत नहीं आपने की, उनकी पैदाइश के दिन को हम नहीं ईद का दिन करार दे सकते हैं। अब तवज्जो करें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक बड़ा गहरा तल्लक है। क्या कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जन्नत में रखा, जन्नत से निकाल दिया। गंदम का दाना खाने की वजह से, ये जो भी हुआ, उस खाना खाने की वजह से, गंदम का दाना खाने की वजह से जन्नत से निकाल दिया। बड़े सालों के बाद ज़मीन पर रोते रहे, बड़े सालों तक रोते रहे। खैर तौबा करते रहे, अल्लाह की बारगाह में एक दिन दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रोते हुए कई सालों के बाद ज़मीन पर दुआ की। क्या? रब्बाना रब्बाना गफिरली, रब्बाना गफिरली। अब तवज्जो को करना, अल्फाज पे गौर करना ज़रा। दुआ करते हैं कि रब्बाना गफिरली व तकब्बल तौबती बिहक़्क़ि मुहम्मद। रब्बे गफिरली, बारी ताला मुझे माफ़ फरमा दे, व तकब्बल तौबती, और मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। किसके सदका? बेहक़्क़े मोहम्मद नबी आखिरुज़्ज़मां, मोहम्मद नबी आखिरुज़्ज़मां के सदका मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अरे देखो, जिनकी तौबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कबूल हो रही है, और उनकी पैदाइश के दिन को हम ईद का दिन करार दे रहे हैं, तो जिसके सदके उनकी तौबा कबूल हुई, उसके दिन को हम ईद का दिन करार क्यों नहीं दे सकते? फरमाया, अर्ज़ करते हैं कि रब्बना गफिरली व तकब्बल तौबती बिहक़्क़ि मुहम्मद नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये दुआ की ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम मैं तेरी तौबा कबूल कर लूँगा, मैं तुझे बख्श दूंगा, मैं तेरी खताएं माफ़ कर दूंगा, तेरी तौबा को भी कबूल कर लूँगा, लेकिन मुझे तू ये तो बता कि मेरे मोहम्मद का तुझे पता कैसे चला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू ये बता मेरे मोहम्मद का तुम्हें पता कैसे चला। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला, जब मैं जन्नत में था ना, तो मैंने जन्नत के, तवज्जो ज़रा, मैंने जन्नत के अर्श के एक एक पाए पर, मैंने जन्नत के दरख्तों के एक एक पत्ते पर, और जन्नत के मोहल्लात के हर हर दरवाजे और हर हर खिड़की पर लिखा हुआ देखा था मोहम्मद। मैंने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पत्ते पत्ते पर लिखा हुआ देखा था, अर्श के पायों पर देखा था, जन्नत के मोहल्लात के दरवाज़ों पर देखा था। मैंने उसी वक्त भांप लिया था कि ये कोई शख्सियत, कोई आम शख्सियत नहीं है, जिसका नाम अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है। इसलिए मैंने इस नाम का सदका देकर दुआ की, तो मेरी दुआ जो है वो कबूल कर ली गई। अब देखो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को हदीस के मुताबिक ईद का दिन करार दिया जा रहा है, तो जिसके सदके उनकी तौबा कबूल हुई, उस दिन को हम ईद का दिन क्यों नहीं करार दे सकते? दोस्तों, ये वाकई ईद का दिन है, और इस दिन को हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया आगे, ये अकीदे की बातें हैं, यही आका करीम अलैहिस्सलाम की ये अकीदे की बातें हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम, फिर माइया हव्वा को मिला दिया ज़मीन पर, तो लहदा थे, लहदा गिराए गए थे, अब दोनों को मिला दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अब तेरा निकाह करते हैं माई हव्वा से, अम्मा हव्वा से तेरा निकाह करते हैं। निकाह किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ करने लगे, बारी ताला मेरा हक महर क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और अम्मा हव्वा दोनों मिलकर मेरे महबूब पर 20 मरतबा दरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा हक महर। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान है दोस्तों। आका करीम अलैहिस्सलाम की शान के चर्चे करना और हुजूर अलैहिस्सलाम के दिन को मनाना
ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا فرض ہے، غریب ہے نہیں بھی بنا سکتے، مستحب عمل ہے، یہ بات یاد رکھیں، مستحب عمل ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو ہمارے ایمان میں نقص سا رہ جاتا ہے. اس لیے اس دن کو ہمیں بڑے جوش اور خروش کے ساتھ منانا چاہیے. ایک تو یہ میں نے عید کا دن ثابت کرنا تھا، یہ میں نے حدیث کے ساتھ ثابت کر دیا. دوسری بات جو عقلی دلیل آپ کو دینی ہے، کیونکہ نموس رسالت، ناصر بھائی کہہ رہے تھے نموس رسالت کی بات کرنی ہے. اب یہ جو عقیدے کی بات ہے یہی نموس رسالت ہے بھائی. جو آپ پر یہ سوال ہوتے ہیں، میں ایک سوال آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جو آپ پر ہوتا ہے جی. میسج چل پڑتے ہیں ان دنوں میں، میلاد کہاں لکھا ہے؟ کیا میلاد صحابہ نے منایا؟ کیا میلاد نبیوں نے منایا؟ کیا میلاد صحابہ کرام تابعین مناتے رہے؟ نہیں. کوئی الجھن میں پڑ جاتے ہیں. بھئی آپ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سوچیں جو سوال کرنے والے ہیں، کیا قرآن مجید نے میلاد منانے سے کہیں منع کیا ہے؟ آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے سوال کریں کہ کیا قرآن مجید نے میلاد منانے سے کہیں منع کیا ہے؟ وہ خود کہیں گے نہیں. پھر آپ دوسرا سوال ان پہ کر دیں، کیا حدیث مبارکہ میں کسی حدیث میں آقا کریم کا میلاد منانے سے منع کیا گیا ہے؟ لاجواب ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں. پھر آپ تیسرا سوال کر دیں، کیا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے حضور کی شان کو منانے سے منع کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس. وہ سارے کہیں گے نہیں. بھئی جب قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث نے منع نہیں کیا، صحابہ کرام نے منع نہیں کیا، تو آج کل کے تھوڑے علم والے لوگ کہہ دیں کہ یہ منع ہے، تو یاد رکھیں کہ منع کرنا جو ہے نا، جب کسی چیز سے منع کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو قطعی دلیل چاہیے قرآن سے. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی چیز سے آپ کسی کو روکتے ہیں، کسی عمل سے، مستحب عمل سے بھی کسی کو روکتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کو قطعی دلیل چاہیے قرآن سے، یا واضح حدیث چاہیے، متواتر حدیث چاہیے، سند یافتہ صحیح حدیث جو ہے وہ حدیث چاہیے، یا قرآن نے منع کیا ہو تب پھر آپ کسی کو کسی فعل سے روک سکتے ہیں. ادروائز آپ اپنی عقل کی بنیاد پر یا پرہیز کے تحت کسی کو کسی فعل سے نہیں روک سکتے. دیکھو اسلام کیا ہے، توجہ کرنی ذرا. اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے سے منع کر دیا وہ بھی اسلام ہے. اور ایک چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے. جو آپ نے کیا وہ بھی اسلام ہے، جو آپ نے فرمایا وہ بھی اسلام ہے، جس سے آپ نے منع کیا وہ بھی اسلام ہے، اور جس چیز سے منع نہیں کیا تو کرتے ہیں تو کریں. کوئی فعل ایسے ہوتے ہیں آپ نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، وہ بھی اسلام کا حصہ ہے. اب توجہ کریں، قرآن نے اور احادیث نے جتنی کل عالم کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان کی فہرست تیار کر دی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. ان کو احادیث نے اور قرآن نے بتا دیا کہ ان کے قریب نہیں جانا. جو چیز حرام ہوتی ہے اس کے قریب نہیں جانا، قرآن نے اور حدیث نے ہمیں بتا دیا. یہ علمی بحث ہے، ذرا توجہ سے سمجھ لیں. اب اس کا مطلب ہے جو حرام چیز ہے اس کا حدیث اور قرآن بتا رہا ہے، لیکن ہر جائز چیز کا نہیں بتایا، ورنہ تو 30 سپارے بھی کم پڑ جاتے. ہر جائز چیز کا اگر بتانا شروع کر دیا جاتا انبیاء کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے، تو پھر تو 30 سپارے بھی بہت کم تھے. ہر نبی ہر جائز چیز ہی نہیں بتانے آتا، بلکہ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو حرام چیزوں سے منع کرے کہ یہ حرام ہے، ان کے قریب نہیں جانا. اب میں آپ سے ایک عقلی دلیل پہ سوال کرتا ہوں.
आपने बाज़ इलाकों पे देखा होगा कि ये शार आम नहीं है, लिखा होता है जी ये शार आम नहीं है, या लिखा होता है यहाँ आना मना है, ठीक है ना, या लिखा होता है दाखला मना है। तवज्जो करें जरा, दाखला मना है। कहीं भी आप ये नहीं लिखा हुआ देखेंगे कि यहाँ पे आने की इजाजत है। कभी कभी देखा कि यहाँ पे आने की इजाजत है, या आप यहाँ पे दाखिल हो सकते हैं, या ये शार आम है, कहीं लिखा हुआ देखा कभी आपने? जहां भी मना करना हो, जहां भी हराम करना हो किसी चीज को, वहां लिखा होता है दाखला मना है, ये शार आम नहीं है, या यहां आने की इजाजत नहीं है, ये लिखा होता है। और कभी भी नहीं लिखा होता इजाजत है आ जाओ, कभी कोई बोर्ड दिखा दो दुनिया का। तो अगर तो ये आप ईद मिलाद नबी मना होता तो कहीं ना कहीं कुरान ने और हदीस ने मना हराम कर देना था ना, जहाँ दूसरी फरिश्त है उस लिस्ट में नाम आ जाता था ना। ये अकली दलीलें हैं, इन दलीलों का जवाब जो है आपने इस तरह देना होता है। इस दिन को हमें बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए और आका करीम अलैहिस्सलाम के चर्चे करने चाहिए। और कुरान मजीद में मुतअद्दिद नबियों का विलादत का जिक्र है और उस पर मुबारकबादें भी दी गई हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है कुरान मजीद में। याह्या के दिन को मुबारक दिन कहा गया है और इस दिन को मुबारक दिन करके खुशी का दिन कहा गया है। इसलिए जब नबियों के इमाम की बारी आती है तो फिर ये फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सुना है इसको सुनकर आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता।